السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان اجمل سیال۔ آج ایک ایسے نوجوان جمہوری وطن پارٹی سے جس کا تعلق ہے طلحہ رضاق کا جمہوری وطن پارٹی سے تعلق ہے، ان کی شہرت خراب کی جا رہی ہے تھانہ فتح شاہ کے علاقے میں اور جال والی سائیڈ پہ اور جو ہے ہیڈ والی سائیڈ پہ اور وہاں پہ رکھ جملیرہ والی سائیڈ پہ۔ آج ہم ان کے پاس انہوں نے ہمیں ایک ریکویسٹ کر کے بلایا کہ ان کی شہرت خراب ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، وہ سارے ویژن سوالات ان سے پوچھیں گے کہ ان کی شہرت خراب کیوں ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پورا نام کیا ہے؟ نام میرا پورا طلحہ رضاق ہے۔ اور نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ، اور کس پارٹی سے تعلق ہے؟ اٹھی سے میرا جمہوری وطن پارٹی سے تعلق ہے، میں اس کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں ضلع وہاڑی سے۔ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے آپ کے خلاف، وہ کیا اس میں صداقت کیا ہے؟ دقت اس میں بس اتنی ہے، آپ کہہ لیں کہ جیسے یہ جو پوری ایک کہانی ہے، من گھڑت کہانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بس جو مخالفین ہیں ہمارے، وہ ہماری مقبولیت دیکھ رہے ہیں، ہمارا ورک دیکھ رہے ہیں، اس سے پریشان ہو کے وہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں میڈم، یہ جو ربانی صاحبہ ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، کیا نام ہے ان کا؟ آسمہ ربانی ڈوگر۔ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ان کے ساتھ مسئلہ میرا یہی ہے بس کہ میں ایک سال پہلے تقریباً یہ کام کر رہا تھا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس کے ریٹیلر کے طور پہ، فرنچائزی کے طور پہ۔ تو ان کی جب برے والا میں تعیناتی ہوئی ہے تو یہ میرے پاس آئی ہیں، آ کے انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں میرے سامنے بھی، آپ ایسے کام کریں اور آپ ایسا کریں کہ یہ جو غریبوں کی رقم آتی ہے اس میں سے آپ 500 روپے رکھیں اور 500 روپے میرے رکھیں، یعنی کہ اگر آپ ایک عورت سے پیسے لیتے ہیں تو آپ 1000 روپے رکھیں گے، اس میں سے 500 روپے آپ رکھیں گے اور 500 روپے میں رکھوں گی۔ ہم نے بولا بھی نہیں، ہم ایسا کام ہی نہیں کرتے، ہم کیوں کسی کے پیسے رکھیں اور ہمیں کیا ضرورت ہے بھی ہم اپنے آپ کو بھی دیں اور خود بھی کھائیں، غریبوں کے پیسے ہیں یہ تو۔ بیوہ اور ضرورت مند خواتین کے پیسے ہیں نا؟ جی بالکل یہی بات میں کر رہا ہوں نا۔ تو ان سے اسی بات پہ میرے اختلافات پیدا ہو گئے، تو میں نے کوئی 2-4 دن بعد انہوں نے میرے اوپر FIR کروا دی، میرے والد صاحب کے اوپر FIR کروا دی۔ ابھی اس میں بھی انہوں نے بدنیتی دیکھیں، اس کی بھی پہلے ایک مدعی بنا کے ایک مستحق عورت کو اس کی طرف سے اپلیکیشن دی گئی کہ جناب انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ناجائز کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ پوچھوں گا کہ اب رکھ جملیرہ یعنی ساؤ کے والی سائیڈ سے آپ کے جو ہے کافی ساری کوئی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے خبریں، ان میں کتنی صداقت ہے؟ ان میں بھی یہی بالکل وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ جو انہوں نے FIR کروائی ہے اس میں بھی انہوں نے پہلے ایک جعلی مدعی بنا کے اپلیکیشن دی ہے، اس ایپلیکیشن کو داخل دفتر کر دیا پولیس نے، اس کے بعد اسی ایپلیکیشن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر خود مدعی بن گئی ہے، تو اس کے لہٰذا عورتوں نے بیان دیے ہیں بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، نہ اس بندے سے کوئی اختلاف ہے ہمارا۔ تو وہ الحمدللہ میرے والد صاحب بری ہو گئے ہیں اس مقدمہ سے، اور میرا بھی تقریباً جاری ہے، انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا۔ اچھا، آسمہ جو ربانی صاحب ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ان سے کوئی اس بابت کو بات نہیں ہوئی کہ آپ یہ جو ہمیں ناجائز تنگ کر رہے ہیں، جبکہ میرا تو تعلق بھی نہیں ہے یہ احساس پروگرام والوں کے ساتھ؟ ابھی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا، ابھی خبریں لگ رہی ہیں 2-3 دن سے گردش کر رہی ہیں ابھی جناب طلحہ رضاق نامی جو ریٹیلر ہے، وہ اڈا خادر پہ اس کی دکان ہے، وہ ناجائز 500,000 کی کٹوتی کر رہا ہے۔ تو میرے اوپر جب FIR ہوئی ہے تقریباً 1 سال آپ کہہ لیں، تو اس کے بعد سے تو میرا اس کام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، میں کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرے اوپر میں کیسے وہاں پہ کٹوتی کر رہا ہوں؟ میں تو ایجنٹ نہیں ہوں، ریٹیلر نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، تو پھر کس چیز کی میں کٹوتی کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں؟ یہ صرف تھریٹ کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ دی ہے میڈم کے خلاف؟ جی بالکل، 3 جنوری 2023 کو میں لاہور میں پیش ہوا ہوں، ان کے DG صاحب بیٹھتے ہیں ارشد لیاقت صاحب لاہور میں، ان کے پاس میں نے پیش ہو کے ان کو بتایا ہے، ساری بات سنائی ہے اور اپلیکیشن بھی دی ہے کہ ان کے خلاف یہ انہوں نے غلط کام یہاں پہ کر رہے ہیں، غریبوں کی جو رقم ہے اس میں سے کٹوتی کروا رہے ہیں، ان کی انکوائری کی جائے، میں تمام ثبوت فراہم کروں گا اس کے۔ یہ جو کٹوتی ہوتی رہی ہے یہ ان کے کہنے پہ ہوتی رہی ہے؟ وہ کہتی تھی کہ مجھے حصہ دیں۔ سر بالکل، جب یہ آئی ہیں انہوں نے آ کے کہا ہے بھی آپ کٹوتی کریں اور مجھے میرا حصہ دیں۔ میں نے اسی بات اگر ان کی مانی ہوتی تو آج یہ شہرت کا نقصان نہ ہوتا، کاروبار کا نقصان نہ ہوتا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ کوئی کارروائی نہیں کروں گی، آپ کٹوتی کریں اور جی بھر کے کریں اور ہمیں اس میں سے حصہ دیں۔ انہوں نے بالکل، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے بھی اتنی کٹوتی کریں، اتنے پیسے میں لوں گی۔ پورا نام کیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر؟ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آسمہ ربانی ڈوگر۔ یعنی آسمہ ربانی ڈوگر صاحبہ، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن دے دی ان کے خلاف، ان کے اعلیٰ افسران کو، پھر وہاں انکوائری پہ آپ پیش ہوتے ہیں؟ ابھی تک وہاں پہ مجھے کسی نے نہیں بلایا انکوائری میں، اگر بلایا تو میں ضرور پیش ہوں گا، اور بلکہ میں اعلیٰ کام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کی انکوائری کی جائے، اس میں جو الزام لگائے ہیں یا جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے حرف بہ حرف وہ سچ ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے، میں کروں گا۔
सबूत दूंगा मैं उसके। पूरे वाला सर्कल में कितनी डिवाइसेस चल रही हैं इस वक्त? इस चीज़ का तो मुझे इल्म नहीं है अभी कितनी चल रही हैं, 10 चलें, 15 चलें, 20 चलें। यानी आप कंफर्म करते हैं कि आपका इन डिवाइसेस के साथ, इस प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं? देखें ना सर, जब एक FIR हो जाती है, बैंक उस बंदे को ख़त्म कर देता है, वो बंदा दोबारा ब्लॉक कर देता है, वो काम नहीं कर सकता। मेरे ऊपर 1 साल पहले FIR हुई है, मेरा तो तल्ले की कोई नहीं, साबित करें। इन्होंने अड्डा खादर पे लिखा है, अभी आपके वो एक रिपोर्ट देखी है मैंने, न्यूज़ रिपोर्ट किसी की सोशल मीडिया पे कि जनाब तलहा नामी रिटेलर है, साथ देखें ना, अभी मेरी गाड़ी की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, मेरी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ खींच के लगाई जा रही हैं। ये तो ज़्यादती है ना, अभी क्यों मेरे थ्रेट किया जा रहा है? यानी ये सारी इस बाबत हो रहा है जो आपने एप्लीकेशन मैडम के खिलाफ दी। आपके पास कुछ एविडेंसेस भी हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो हम इस प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह वो लगाएंगे। ये बताएं कि अब आला हुकाम जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं क्या मुतालबा करते हैं? डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और इनके जो इनके फोकल पर्सन या इनकी शाजिया मरी साहिबा हैं। बिल्कुल, मेरी शाजिया मरी साहबा से ये दरख्वास्त है कि मैंने एप्लीकेशन दी है, जो आप उसको देखें, उसमें जो लिखा हुआ है वो उसकी इंक्वायरी की जाए। मैं उसको सच साबित करने का ज़िम्मेदार हूँ। इंशाल्लाह मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास और बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह हर प्लेटफार्म पे इनके खिलाफ रजू। आप एग्री करते हैं कि जो आपकी मशावरत से? बिल्कुल, यहाँ पे जो हो रही होगी, क्योंकि मैंने तो काम छोड़ दिया था, अगर हुई है या कोई कर रहा है तो जाहिर बात है ना, जितनी भी हुई है उसमें ये हिस्सेदार थी। मैं बोल रहा हूँ जब ये आई है मैंने छोड़ दिया था। आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ भी, जब ये मेरे पास आई हैं, इन्होंने आते दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे पे FIR करवा दी है। मैंने काम ही नहीं किया क्योंकि आपने मानी नहीं इनकी बात। मानी नहीं इनकी बात। मैं क्यों करूँ किसी की रकम से कटौती? क्यों इनको हिस्सा दूँ? ये सरकारी तनख्वाह नहीं, अभी फोकस ताल्लुक कोई तलक नहीं है मेरा, कोई वो रिश्तेदार हो या मेरी दुकान हो वो, तो मैं बिल्कुल सजा का हकदार हूँ। यानी कार्रवाई होने पे आपको कोई एतराज? सर कोई एतराज़ नहीं है, लिहाजा मेरा ताल्लुक ही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वहाँ पे जिन्होंने मेरे खिलाफ खबरें लगाई हैं, जो भी हैं, या जिन्होंने फेक खबर फैलाई है सोशल मीडिया पर या जिधर भी, उनके खिलाफ मैंने FIA से रजू किया है। इंशाल्लाह मैंने पैमरा से भी रजू किया है। मैं उनके खिलाफ भी हर प्लेटफार्म पे जाऊँगा। तलहा रज़ाक थे जिनका एक ताल्लुक है एक सियासी घराने से, अराई फैमिली से इनका ताल्लुक है। इस नौजवान का ये जमहूरी वतन पार्टी से इनका ताल्लुक है, एक सियासी पार्टी है, मुरफरद सी पार्टी है। अभी रिसेंटली इन्होंने पीछे ज्वाइन किया है, पिछले 1-2 साल कबल। तो अभी ये सियासी कारकुन हैं और उस वक्त से कारकुन हैं जब मैडम ने FIR दी, इनके साथ डील की। ये डील की कि 50% के साथ आप चले। ख़वातीन जो मुस्तहिक बेवा यतीम मस्कीन ख़वातीन हैं, जिनको 7,000, 12,000 या 14,000 मिलता था, उसमें से इन्होंने हिस्सा नहीं दिया। इनका ये इल्ज़ाम है कि मैडम ने उस बाबत मेरे खिलाफ खबरें झूठी बेबुनियाद सोशल मीडिया पे शाया करवाना शुरू कर दी है। कुछ और कहना चाहेंगे? जी, इस पर मैं और भी कहना चाहूँगा। उसमें लिखा हुआ है मैंने कि कहाँ कहाँ पे करप्शन, जो एप्लीकेशन मैंने दी है ना, उसमें लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे कैसे करप्शन हुई है। अभी मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा। वो मेरी इंक्वायरी तो की जाए ना। और जो मेरे वाले साहब पे झूठी FIR करवाई है, जो हमें अदालत से अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुए हैं, खारिज हुई है, बरी हो गए हैं हम। इसका मतलब है इन्होंने हमें गलत FIR करवाई है ना हम पे, सिर्फ हमारी इज्जत का नुकसान करने के लिए। इज्जत बरी हो गए, इनकी बात नहीं मानी, इसलिए तो उसका भी तो अजाला किया जाए ना, जो हमारा नुकसान हुआ है। ये कहना है कि इनके वालिद साहब जो रज़ाक साहब है, उन पे FIR झूठी बेबुनियाद मन गढ़ वकुआ बनाकर खुद साख्ता मुदई, अपने ही मुदई, अपने एजेंटों के ज़रिए जो है वो FIR कराई गई। और वो FIR जैसे ट्रायल चला तो उसमें बाइज़्ज़त अदालत से वो बरी हो गए। इनका ये कहना है कि इसका कौन अदालत करेगा। और मैं एक सियासी कारकुन हूँ जमहूरी वतन पार्टी से। कुछ आखिर में तलहा और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी मुख्तलिफ जगह पे आप देखें। समझते हैं कि आपकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने की एक साजिश है? बिल्कुल साजिश है, मैं साबित करूंगा ना, ये साजिश है। मेरे जगह जगह पे हमारे दफ्तर हैं, हम पार्टी के लिए, वोट बैंक भी है शहर में। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जगह जगह दफ्तर हैं, जहाँ पे जाते हैं दोस्तों के साथ बैठे हैं, लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, उनके मसाइल हल कर रहे हैं। वहाँ पे मेरी फोटो बना के, वहाँ पे आपकी शोहरत ख़राब हो जाए, हर जगह पे जाएँ तो ये एक मजाक बन जाए। मैं जाता हूँ जहाँ पे, वहाँ पे फ़ोटो बना के लगा दी जाती है, जी ये बंदा इधर खड़ा पैसे काट रहा है रश में। भैया हमारे दफ्तर हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सियासी दफ्तर हैं हमारे। की बात सुनी नौजवान की कि मैं जमहूरी वतन पार्टी का एक सियासी कारकुन हूँ, ये मेरा कसूर है, इस वजह से सियासी को क्लैशबाजी हो सकती है। मैडम अपनी कुछ जो है ज़ाती रंजिश निकाल रही हैं, पहले FIR हुई, अब मेरी शोहरत ख़राब कर रही हैं, और इनके कुछ और मुतालबात हो सकते हैं इस वजह से कि इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है शाजिया मरी साहिबा को, जो इनके कुछ आला इस पूरे प्रोग्राम एहसास को जो है डील करती हैं, फेडरल मिनिस्टर भी हैं। तो उनसे इन्होंने मुतालबा किया है कि मैडम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि हम एक FIR झूठी का सामना कर चुके हैं, उसमें भी अदालत ने हमें बाज़त बरी कर दिया है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।